एक पंक्ति पढ़ेंगे हम और अनुवाद रहेगा, है ना। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक व्यक्ति भी कीमती है संदेश पहुंचाने के लिए। सो आज का जो संदेश का विषय है वो है दर्शन, और अगर हम कहें तो ईश्वरीय दर्शन या स्वर्गीय दर्शन, जो एक विश्वासी के जीवन में होना बहुत जरूरी है। અને આજના સંદેશાનો વિષય એ રહેશે દર્શનના બારામાં કે અને સ્વર્ગીય દર્શન જે પ્રભુ તરફથી હોય છે અને એક વિશ્વાસીના જીવનની અંદર એ હોવું જોઈએ। तो कई बार हम इस दुनिया में ऐसे ही जी लेते हैं। અને કેટલીક વખત આપણે આ દુનિયાની અંદર બસ એમ જ જીવ્યા કરીએ। कितने लोगों को देखा है आपने कि वो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं करना है। અને કેટલા લોકોને તમે જોયા છે તો એ એવું કહે છે મારે તો કઈ જ નથી કરવું। उनके पास कोई दर्शन नहीं अपने जीवन के लिए भी। એમના પાસે કોઈ દર્શન નહીં પોતાના જીવન માટે પણ। लाइक हो सकता है कई बार शैतान जो है इंसान को ऐसा बना देता है कि वो कभी दर्शन ना देख पाए। અને કેટલીક વખત એવું બની શકે છે કે શૈતાન લોકોના જીવન એવું બનાવે છે કે એ લોકો દર્શન પણ ના જોઈ શકે। तो दर्शन मतलब सपना देखना नहीं। તો દર્શન એનો મતલબ કે સપનું જોવું नहीं। ऐसा नहीं कि जैसे पौलुस ने प्रेरितों के काम में देखा था यीशु मसीह को सामने। તો એ રીતનું નહીં કે પાઉલે જેમ દર્શનમાં જોયું તો કે આમ પ્રભુના હતા એ રીતનું નહીં। तो आज हम दर्शन के विषय में बात करेंगे। આજે આપણે દર્શનના વિશે વાત तो કરીશું। क्यों ना हम सब लोग खड़े हो जाएं तो परमेश्वर का आओ वचन આપણે सुनने के लिए। પોતાની જગ્યા પર ये ઊભા થઈએ। दर्शन बहुत जरूरी है विश्वासी जीवन અને में। વિશ્વાસી જીવનની અંદર દર્શન એ બહુ જરૂરનું છે। ओके, तो पढ़िए नीति वचन का 29वां अध्याय और उसकी 18वीं पंक्ति। નીતિ વચન તેનો 29મો અધ્યાય અને 18મી કલમ। नीति वचन 29-18, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। અને જ્યાં દર્શન નથી હોતું ત્યાં લોક સઘળી મર્યાદા છોડી દે છે પણ નિયમ પાળનારાને ધન્ય છે। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। मेरे मुख को चीज से पवित्र कर से मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। આપણે પોતાની જગ્યા પર બેસવું। ये कोई रीति रिवाज नहीं है कि हम खड़े होते हैं और हाँ। बैठ जाते हैं। આ કોઈ રીતિ રિવાજ નહીં કે આપણે ઊભા થઈને બેસી પણ જઈએ। हम परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं, પરંતુ આપણે પ્રભુના વચનને આદર સન્માન આપીએ છીએ। और इसलिए हम उसके वचन पढ़ते समय खड़े होते हैं। એટલા માટે આપણે એમના વચન વાંચવાના માટે ઊભા जब થઈએ। एजरा व्यवस्था पढ़ाता था અને જ્યારે એઝરા નિયમશાસ્ત્રને વાંચી રહ્યો હતો तो लोग खड़े रहते थे, તો ત્યારે લોકો ઊભા રહેતા। क्योंकि परमेश्वर का वचन पढ़ा जा रहा है तो हम बैठ नहीं તો सकते। જ્યારે દેવનું વચન કે છે વાંચવામાં આવે છે ત્યારે કે છે આપણે બેસી ના રહીએ। ये एक आध घंटे की बात नहीं है, આ ફક્ત 1-2 કલાકની વાત નથી। 7-7, 8-8, આ 9-9 તો घंटे 7-7, 8-8, 9-9 કલાકની વાત છે। खड़े होके परमेश्वर का वचन ફક્ત सुनते। ઊભા રહીને જ પ્રભુના વચન સાંભળતા હતા। मैं आपके साथ वैसा नहीं करूंगा, પરંતુ પાસ્ટર આપણી સાથે એવું નહીં કરે। हम बैठ के सुनेंगे। આપણે બધા બેસીને સાંભળીશું। सो दर्शन, તો દર્શન, यहाँ पर लिखा है जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो અને जाते हैं। અહીંયા લખેલું છે કે જ્યાં દર્શનની વાત નથી હોતી ત્યાં લોકો મર્યાદા છોડી દે છે। लाइक आपने पेड़ देखे होंगे, बहुत सारे पेड़। અને તમે ઝાડ જોયા હશે, ઝાડ વૃક્ષો। लाइक बोलते हैं कि अगर उनको बीच में से काट दो અને જો એ ઝાડના વચમાંથી એને કાપી નાખવામાં આવે तो वो ठुंड हो जाता है ना, फिर तो उसमें से कुछ निकलता नहीं। એકદમ મતલબ કે ઠૂઠા બની જશે, એમાંથી વચમાંથી કઈ નીકળી શકે નહીં। और वो वहां पर वो रुक जाता है। અને એ ત્યાં રોકાઈ જશે। अब इसमें नहीं तो फल आएंगे, એની અંદર હવે ફળ नहीं લાગે, ये कभी बढ़ेगा नहीं, એ ક્યારે આગળ નહીં વધે, ये कभी लाइक किसी को छाया नहीं देगा, એ ક્યારે કોઈનો છાંયડો પણ नहीं આપે, है ना। नो यूज, એનો કોઈ વપરાશ नहीं થાય, कोई इस्तेमाल नहीं એનો होगा। કોઈ ઉપયોગ नहीं થાય। लाइक यहाँ पर बोलता है कि इवन लाइक कई बार आपने बीज देखा होगा, बीज हम मालूम है गेहूं, અને જેમ આપણે તમે बीज જોયા હશે, જેમ કે ઘઉંના દાણા, मक्का का गेहूं, જેમ કે मक्का का दाना। મકાના દાણા। और बोलते हैं कि अगर आप उसको ऐसे इस स्थान पे रख दो या मटके में बंद करके रख અને दो જો તમે આ જગ્યા પર આ રીતનું આમ મૂકી દો, કાં તો માટલાની અંદર બંધ કરીને મૂકી રાખો, तो उसमें से कोई फल नहीं તો आएगा, એમાંથી કોઈ ફળ નહીં લાગે। और इवन लाइक वो अंदर से खोखला हो जाएगा, અને કદાચ એવું પણ બનશે કે એની અંદરથી એકદમ ખોખલું થઈ જશે।
और बाद में उसको अगर आप मिट्टी में भी डालोगे तो नो यूज, અને ત્યાર પછી જો તમે એને માટીમાં ભૂમિ પર નાખશો તો પણ એનો ઉપયોગ નહીં લાગે, क्योंकि वो अंदर से खाली हो चुका કેમ है, કે અંદરથી ખાલી થઈ ગયેલું છે, निरंकुश हो गया है। એ મર્યાદા જતી રહી છે એના. लाइक जब लोगों के पास दर्शन नहीं होता તો है જ્યારે લોકોની પાસે દર્શન નહીં હોતું तो लोग अपने जीवन का मकसद खो देते અને हैं। ત્યારે લોકો પોતાના જીવનનો મકસદને ગુમાવી નાખે છે. हाँ, लाइक कई बार हम कहते हैं नहीं मेरा कोई दर्शन नहीं है, અને કેટલીક વખત આપણે પણ કહે છે કે મારે તો કોઈ દર્શન નથી, पर हमारा कोई दर्शन होना चाहिए। તો આપણું કોઈ દર્શન હોવું જોઈએ. लाइक आप संसार में भी अगर जाएंगे तो लोगों के पास कुछ दर्शन होते અને हैं જો તમે सांसारिक रूप से। સંસારની પાસે જશો તો પણ એમ લોકોની પાસે દર્શન હશે સંસારનું. कोई डॉक्टर बनना चाहता है, હા, કદાચ કોઈ ડોક્ટર બનવા માંગતો कोई હશે, इंजीनियर बनना કોઈ चाहता है, એન્જિનિયર બનવા માંગતો હશે, कोई कुछ बहुत कुछ बनना चाहता અને है। કોઈ ઘણું બધું કંઈક કોઈ બનવા અમીર માંગતા બનना હશે, ચાહતા કોઈ है। કદાચ ધનવાન उसका બનવા दर्शन માંગતો है कि एक दिन मेरे पास आज बड़ा घर હશે. होगा, અને એનું દર્શન હશે કે મારી પાસે એક બહુ મોટું तो वो મકાન क्या હોય. करता है दर्शन देखने के તો बाद? એ દર્શન જોયા પછી એ શું કરે છે? उसकी ओर बढ़ता है એ દર્શન તરફ એ વધવા લાગે है છે. ना, इंतजाम करता है। એના માટે ઉપાયો કાઢે मुझे છે. घर बनाना है, सोच, મારે ઘર બનાવવું છે માની લો, मुझे कहीं से पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। મારે કઈકથી પૈસા ભેગા કરવા પડશે. या हमने सोच लिया कि हम मतलब 2045 में या 46 में हमारा खूब बड़ा अच्छा घर અને बनाएंगे। અમે વિચારેલું 2045 કે 46 ની અંદર અમારે બહુ મોટું મકાન બનાવવાનું છે. हम अभी से वो जोड़ना તો शुरू करेंगे આપણે હમણાંથી જ એના કે એકદમ જોડવાનું ચાલુ કરી દઈએ છીએ. और फिर बाद में हम देखेंगे कि एक दिन वो काम में आएगा। અને ત્યાં આપણે બાદમાં ત્યાર પછી જોઈશું કે એક દિવસ એ આપણા કામમાં આવશે. लेकिन दर्शन तो होता है हर, દર્શન તો દરેકની પાસે હોય लेकिन છે, यहाँ पर मैं स्वर्गीय दर्शन की बात कर रहा પરંતુ આજે આપણે સ્વર્ગીય દર્શનના વિશે જોઈશું. हूँ। हाँ, ईश्वरीय दर्शन। એ ઈશ્વરીય દર્શન तो કહેવાય છે. दर्शन शब्द जो है बाइबल में 189 बार आया लगभग, અને બાઇબલની અંદર દર્શન શબ્દ વિશે 190 વખત આવેલું છે. है ना, 189, અને 190 વખત. है ना। तो लाइक ये गिनती मुझे याद करने में कठिनाई हुई। तो क्या था वो? एक अग्नि 89 89 वही 89 8 9 80 9 89 89 ना, 89। ओके, तो 189 जो है परमेश्वर ने दर्शन शब्द लिखा है बाइबल અને में। 189 દર્શન શબ્દ બાઇબલમાં લખેલું છે. क्यों लिखा है? તો શા ખાતર આ લખેલું છે? लगभग हर पुस्तक में आपको दर्शन शब्द मिल जाएगा, લગભગ તમને દરેક પુસ્તકની અંદર દર્શન જોવા મળશે, दर्शन शब्द मिल जाएगा દર્શન શબ્દ જોવા મળશે, 1 या 2 बार, એક યા તો 2 વખત. है ना। तो लाइक क्यों परमेश्वर दर्शन बोलता है? તો क्यों? દેવ શા માટે દર્શનના વિશે બોલી રહ્યા છે? क्योंकि दर्शन के बिना लोग निरंकुश हो કેમ जाते કે દર્શનના વગર લોક મર્યાદાઓને છોડી દે છે. हैं। यदि किसी के पास दर्शन नहीं है અને જો કોઈની પાસે દર્શન નથી तो वो कुछ नहीं कर रहा है, તો એ કંઈ પણ નહીં કરી રહ્યો, वो कहीं नहीं जा रहा એ है કંઈ પણ જગ્યા પર જઈ રહ્યો નથી, और वो उसकी कोई उन्नति नहीं। અને एनी કોઈ પણ ઉન્નતિ નથી. ये 3 चीजें उसके जीवन में नहीं होंगी। અને આ 3 બાબતો એના જીવનમાં નહીં હોય. वो कुछ नहीं करेगा, એ કંઈ नहीं કરી રહ્યો, क्यों? उसे कुछ करना ही नहीं है, કેમ કે उसके पास कोई दर्शन ही नहीं। એનું કંઈ કરવાનું જ નથી, કેમ કે એની પાસે દર્શન જ નથી. मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, મારે ભણવાની જરૂર નથી, क्योंकि मुझे कुछ बनना नहीं કેમ है। કે મારે કંઈક બનવું જ નથી. मुझे कुछ लाइक कुछ कमाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा कोई दर्शन ही नहीं है, અને मैं कुछ મારે नहीं। કંઈક કમાવાની જરૂર નથી, કેમ કે મારું કોઈ દર્શન જ નથી. है तो लोग क्या हो जाते हैं? निरंकुश हो તો जाते हैं। પછી લોકો શું થશે? લોકો તો- મર્યાદાઓને છોડી દેશે. तो परमेश्वर जो है बोलते हैं कि सबसे पहले जो दर्शन है वो परमेश्वर से आता है। આને કહે છે કે સૌથી પહેલા જો દર્શન એ દેવ તરફથી આવે છે. लाइक हम कहेंगे कि दर्शन क्या होता है? તો આપણે કહીશું કે આ દર્શન કોને કહેવાય? परमेश्वर ने एक दर्शन देखा, દેવે એક परमेश्वर से દર્શન आता है જોયું. दर्शन। हाँ, परमेश्वर से आता है, દર્શન દેવ તરફથી આવે છે. परमेश्वर का एक दर्शन है। દેવનું એક દર્શન છે. नहीं, इस सारी सृष्टि के बारे में આ આખી સૃષ્ટિના વિશે, परमेश्वर ने सृष्टि के बारे में दर्शन देखा कि मैं एक सृष्टि बनाऊं, અને દેવે સૃષ્ટિના વિશે એક દર્શન જોયું કે હું એક સૃષ્ટિ બનાવીશ. और उसने उसको क्या किया? અને ત્યાર પછી એમણે શું કર્યું? सिर्फ दर्शन देखा नहीं, उसने सो उसको कार्य में लेकर गया, એમને ફક્ત દર્શન જોયું નહીં, પરંતુ એ કાર્યમાં લઈને આવ્યા. है ना। उसने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया, અને એમણે માણસને પોતાના સ્વરૂપ અને સમાનતામાં और બનાવ્યો. उसने सारी सृष्टि की रचना की। અને એમણે બધી જ સૃષ્ટિની રચના और કરી. उसको ये भी पता था कि जब मैं मनुष्य को बनाऊंगा तो मनुष्य पाप कर देगा, અને એમને એ પણ ખબર હતી કે હું માણસને બનાવું છું તો એ માણસ પાપ પણ કરશે. है ना। ये परमेश्वर का दर्शन था, देखा है उसने। અને એ દેવે દર્શન હતું, देवનું દર્शन છે, देवे જોયેલું હતું. आदम विश्वास योग्य नहीं निकले, આદમ વિશ્વાસ યોગ્ય નહીં નીકળે. तब वहां पर परमेश्वर ने कहा कि आदम के लिए कौन मरने जाएगा। અને ત્યારે ત્યાં દેવે કહ્યું કે આદમના માટે મરવા કોણ જશે? हम जानते हैं लाइक
बाइबल आदि से अनंत तक की बातें हमको बताती है। અને આપણને ખબર છે કે બાઇબલ આપણને શરૂઆતથી લઈને અંત સુધી બધી વાતો तो બતાવે છે. परमेश्वर जब दर्शन देखता है तो वो उसका दर्शन यहाँ से यहाँ तक का नहीं है। અને દેવ જ્યારે દર્શન જોવે છે ત્યારે અહીંયાથી અહીં સુધીનું નથી. परमेश्वर का दर्शन अनंत से अनंत तक का है અને દેવનું દર્શન એ તો કે છે અનંતથી લઈને કે છે અનંત है સુધીનું ना। છે. जहाँ पर कोई शुरुआत नहीं थी, जहाँ पर कोई अंत नहीं है। અને જ્યાં કોઈ શરૂઆત પણ નથી થઈ અને જ્યાં કોઈ અંત પણ નથી. परमेश्वर का दर्शन वैसा है। દેવનું દર્શન એ રીતનું છે. और परमेश्वर ने दर्शन बनाया कि एक दिन मैं मनुष्य की लाइक महिमा इस धरती पे फैलाऊंगा। અને एक દિવસ કે છે કે હું માણસની મહિમા આ ધરતી પર ફેલાવીશ. मैं मनुष्य को इस धरती का अधिकारी અને बनाऊंगा। હું માણસના ધરતી પર એનો અધિકારી બનાવી દઈશ. लेकिन मनुष्य फेल हो गया। પરંતુ માણસ તો કે છે પડી ગયો. तो उसने बोला कि अब वो उस दर्शन को कौन पूरा તો करे। હવે એ દર્શનને પૂરું કોણ કરશે? यीशु मसीह ने कहा मैं અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે હું जाऊंगा। અને હું जईश. कौन उस मनुष्य को बचाएगा? તો કોણ એ માણસને कौन બચાવશે? उस मनुष्य के लिए बलिदान देगा? અને કોણ એ માણસના માટે બલિદાન આપશે? तो यीशु मसीह ने कहा मैं અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે હું જઈશ. पिता ने दर्शन देखा, પિતાએ દર્શન જોયું, उसने योजना बनाई, એમણે યોજના બનાવી पुत्र उस दर्शन को पूरा અને कर પુત્રએ કે છે એ દર્શન પૂરું કરવા ઉતર્યા. है ना। तो जब यीशु मसीह का जन्म हुआ તો જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ થયો तो गरड़ियों को स्वर्गदूतों ने क्या बोला? તો ત્યારે કે છે સ્વર્ગદૂતોએ ઘેટા પાળકને શું કહ્યું? तुम्हारे लिए बड़े आनंद का કે सुसमाचार, તમારા માટે બહુ મોટા આનંદની વાર્તા क्योंकि છે. तुम्हारे लिए दाऊद के नगर बैतलहम में एक उद्धारकर्ता का કેમ કે जन्म। તમારા માટે દાઉદના નગરમાં બેથલેહમમાં એક ઉદ્ધારકર્તા જન્મ્યો છે. और यही मसीह प्रभु, અને એ જ ખ્રિસ્ત પ્રભુ છે. ये तुम्हें छुड़ा लेगा, અને એ જ તમને છોડાવી લેશે ये तुम्हें बचा लेगा। અને એ જ તમને બચાવી લેશે. और बोलते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पे आया। અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ ધરતી પર और जब આવે यीशु मसीह इस धरती पे आया तो उसने कहा, અને જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ ધરતી પર આવે ત્યારે એમણે શું કહ્યું? यीशु मसीह ने कहा અને लूका का 19:10 में, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું લૂક 19:10 तो यीशु मसीह दर्शन के बगैर नहीं था इस धरती તો पे, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ ધરતી પર દર્શન વગર ન હતા. दर्शन के बिना नहीं था। એ દર્શન વગર ન ये હતા. नहीं था यीशु मसीह अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, आना- कैसे करूं। એમની પાસે એ નતું કે હવે હું શું કરું, કે બાજુ જાઉં, શું કરું. वो एक दर्शन के साथ आया। પરંતુ તેઓ એક દર્શનની સાથે जो આવેલા. दर्शन के साथ चलता है उसको पता है उसे क्या करना है। लाइक ऐसे ही घूमते नहीं रहते कि मैं क्या करूं, અને क्या એ લોકો બસ એ રીતના આમ ભટકતા નહીં રહેતા. ખાલી भटकते नहीं है हम, એ લોકો ભટકતા નહીં રહેતા. हैं? बस मिजरेबल नहीं होते, भटकते हुए नहीं है। हमें पता है हमें क्या करना है, અને ખબર છે કે આપણે શું કરવાનું છે हमें क्या करना है। અને મારે और શું यीशु કરવાનું. मसीह को पता है અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને ખબર હતી कि उसे क्या करना है। કે એમને શું કરવાનું उसका છે. दर्शन उसके सामने है, અને એનું દર્શન એમની સામે છે. उसे क्या करना था। એમને શું કરવાનું लूका છે. का 19:10 में यीशु मसीह ने क्या कहा, અને લૂક 19:10 માં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે શું કહ્યું? मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने है। અને માણસનો દીકરો ખોવાયેલું એના ખોરવા સારું અને એનું તારણ કરવા સારું આવેલું. यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने उनका उद्धार करने। અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ખોવાયેલા અને ખોરવા ये उसका दर्शन है। એમનું આ દર્શન और છે. इसीलिए उस दर्शन में आते ही वो लग गया અને એટલા માટે તેઓ આવ્યા ને તરત જ તે દર્શનમાં લાગી ગયા और उसने इस दर्शन को पूरा भी किया। અને એમણે દર્શનને પૂરું પણ કર્યું और वो लाइक लोगों को ढूंढा उसने અને लोકોને ખોર્યા પણ એ લોકો और लोगों को बचाया उसने, અને लोકોને बचाવી પણ લીધા लोगों को चंगाई दिया। અને लोकोને સાજા પણ और આપી દીધું. इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना का 10:10 में कहा कि मैं आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। અને એટલા માટે યોહાન 10:10 માં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે હું એટલા માટે આવ્યો છું કે તેઓ પુષ્કળ જીવન પામે. यीशु मसीह हमें जीवन देने आया। અને प्रभु ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણને જીવન આપવા यीशु આવ્યા. मसीह का एक ही दर्शन है कि लोग अनंत काल का जीवन, અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું એક જ દર્શન છે કે લોકો અનંત જીવન પામે. और यीशु मसीह ने इस धरती पे आकर क्यों आया कि वो क्रूस पे मरने के लिए, અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ ધરતી પર કેમ આવ્યા હતા કે એ ક્રૂસ પર બલિદાન क्योंकि થાય. बाइबल में लिखा हुआ है। અને બાઇબલમાં લખેલું છે. यूहन्ना 3:16 परमेश्वर के दर्शन को बताता है। અને યોહાન 3:16 એ દેવના દર્શનને બતાવે છે. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। અને દેવે જગત પર એટલો બધો પ્રેમ રાખ્યો કે એમણે પોતાનો એકનો એક દીકરો આપ્યો. એ સારું જે કોઈ એના પર વિશ્વાસ કરે
એનો નાશ ન થાય પરંતુ તે અનંત જીવન પામે. लाइक जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते તો हैं, જ્યારે આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરીએ છીએ हम परमेश्वर के दर्शन को पूरा તો करते हैं, આપણે દેવના દર્શનને પૂરું કરીએ છીએ. हम अनंत जीवन पाते हैं, આપણે અનંત જીવન પામીએ हम છીએ, उद्धार पा लेते हैं, આપણે તારણ પામી લઈએ हम છીએ, स्वर्ग जा रहे हैं। આપણે સ્વર્ગમાં જઈ રહ્યા यीशु છે. मसीह का क्या दर्शन તો है? પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું દર્શન શું હતું? यीशु मसीह ने क्या कहा? અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે શું मार्ग, કહ્યું? सत्य और जीवन मैं हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के તો पास नहीं पहुंच। માર્ગ સત્ય તથા જીવન હું છું ને મારા વગર કોઈ પિતાની પાસે જઈ मैं શકે એમ इसलिए નથી. आया कि वे जीवन पाए, અને હું એટલા માટે આવેલો છું કે એ લોકો જીવન પામે बहुतायत का અને जीवन કે पाए। છે ભરપૂર જીવન. मैं इसलिए आया कि खोयों को ढूंढने, उनका उद्धार અને करने, હું એટલા માટે આવેલો છે કે ખોવાયેલાને ખોરી કાઢું, એનું તારણ કરું. और उसने उस दर्शन को पूरा किया। અને એમણે દર્શનને પૂરું પણ કર્યું. और यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે પોતાનો જીવ આપ્યો ક્રૂસ પર. और वो मारा गया તેઓ મરણ પામ્યા और तीसरे दिन जी उठा, અને તેઓ ત્રીજા દાડે જીવતા પણ થયા. है ना। यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से उस दर्शन અને को पूरा किया। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે અદ્ભુત રીતે દર્શનને પૂરું Like, કર્યું. जो दर्शन वो परमेश्वर आदम के द्वारा पूरा करना चाहता था, અને જે દર્શન દેવ કે છે આદમ દ્વારા પૂરું કરવા માંગતા હતા. फलों फूलों और पृथ्वी में भर जाओ અને તેમને કીધેલું ફળો ફૂલો અને પૃથ્વીમાં ભરાઈ જાઓ और इसे अपने वश में અને कर लो। એને તમે તમારા વશમાં કરી લો. लेकिन आदम ने अपना कब्जा, अपना वश उस पृथ्वी से छोड़ दिया। પરંતુ आदमे કે છે એ कब्જો એ વંશ કે છે છોડી દીધો है પૃથ્વી પર. लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? પરંતુ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે શું કહ્યું? यूहन्ना का आई थिंक सो 16:33, यूहन्ना 16:33, कि संसार में तो तुम्हें क्लेश होते हैं, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। અને જેમ યોહાન 16:33 માં લખેલું છે કે સંસારમાં તમને સંકટ છે પરંતુ હિંમત રાખો કેમ કે સંસારને મેં જીતી લીધું છે. संसार को यीशु मसीह ने અને जीत लिया। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે સંસારને જીતી લીધેલું. आदम हार गया, આદમ હારી ગયો लेकिन यीशु मसीह ने संसार को फिर से जीत, પરંતુ ઈસુ ખ્રિસ્તે उसे अपने સંસારને वश में कर ફરીથી लिया। જીતી લીધું અને પોતાના વશમાં કરી લીધું. है ना। मृत्यु पर विजय हासिल की એમણે यीशु मसीह ने। મૃત્યુ પર વિજય હાસિલ કર્યો. और अब हम यीशु मसीह में अब हम विजेता हैं। અને હવે આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની અંદર વિજેતા છે. आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर इस धरती पर राज्य को અને આજે દેવ કે છે આ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા ધરતી પર और રાજ્ય जितने भी કરે. यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, અને જેટલા પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરે છે एक दिन वो इस धरती पर राज તો करेंगे। એક દિવસ તેઓ આ ધરતી પર રાજ્ય કરશે. ये परमेश्वर ने वादा किया આ દેવે વાયદો કરાર कि કર્યો 1000 साल के राज्य में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ इस धरती पर राज्य અને करेंगे। 1000 વર્ષના રાજ્યની અંદર આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે આ ધરતી પર રાજ્ય तो કરીશું. परमेश्वर एक दर्शन चाहता है कि वो एक विश्वासी के जीवन અને में। દેવ દર્શન એ રાખે છે કે એક વિશ્વાસીના જીવનમાં હોય. तो परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को, एक स्त्री पुरुष को ढूंढ रहा है અને દેવ એવા વ્યક્તિ એવા સ્ત્રી એવા પુરુષ ભાઈ બહેન ખોરી રહ્યા છે जो दर्शन के साथ खड़े हों। કે તેઓ દર્શનની સાથે ઊભા રહે. उस गैप में એ જગ્યાની जहाँ વચમાં पर परमेश्वर और मनुष्य के बीच में gap, જ્યાં દેવ અને માણસની વચમાં જગ્યા છે उस बीच में परमेश्वर चाहता है कि लोग खड़े हों, लेकिन दर्शन के साथ, અને એ વચમાં કોઈ ઊભું રહે જે દર્શનની સાથે. है ना। क्योंकि यदि लाइक अगर मैं सेविकाई में हूँ और मेरे पास कोई दर्शन नहीं है, અને જો હું સેવામાં છું ને મારી પાસે કોઈ દર્શન નથી तो मैं इस गैप में क्या कर रहा તો हूँ? પછી એ જગ્યાની વચમાં હું શું કરી રહ્યો છું? परमेश्वर चाहता है मुझे ऐसे व्यक्ति चाहिए जो गैप में खड़े हों, अब लेकिन दर्शन के साथ। દેવ એવી ઈચ્છા રાખે છે કે મારે એવા વ્યક્તિની જરૂર છે કે જેઓ તેઓ એ જગ્યા પર વચમાં ઊભા રહે અને દર્શનની સાથે. तो यीशु मसीह का दर्शन सिर्फ खोए हुए को ढूंढने, उनका उद्धार करने का ही नहीं था, તો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું દર્શન ફક્ત ખોવાયેલાને ખોરવાન તેમનું તારણ કરવાનું लेकिन એટલું જ उसके ન, साथ साथ एक चीज और भी थी, પરંતુ એની જોડે જોડે બીજી પણ બાબત હતી. पिता की इच्छा पूरा करने की। પિતાની ઈચ્છાને પૂરી કરવી. लाइक कई बार हम काम में बहुत व्यस्त हो અને सकते हैं, કેટલીક વખત આપણે કામની અંદર એટલા વ્યસ્ત બની જઈએ. हम सेविकाई में बहुत व्यस्त हैं, આપણે સેવામાં બહુ ઘણા लेकिन વ્યસ્ત થઈ જઈએ. सबसे बड़ा दर्शन हमारा ये होना चाहिए कि मैं मेरे परमेश्वर की इच्छा को पूरा તો करूं। પરંતુ સૌથી મોટું દર્શન આપણી પાસે એ હોવું જોઈએ કે મારા પિતા પરમેશ્વરની ઈચ્છા પૂરી કરવી છે. यस, यीशु मसीह का दूसरा दर्शन था परमेश्वर की आज्ञा पालन। અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું બીજું દર્શન હતું દેવની આજ્ઞાનું પાલન કરવું. आज्ञा पालन, આજ્ઞા પાલન કરવું. यस, यीशु मसीह चाहता है कि मैं परमेश्वर की आज्ञा पालन અને करूं, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ઈચ્છતા હતા કે હું દેવની આજ્ઞાનું પાલન કરું. है ना। इसलिए वो हर सुबह उससे सुनता था। અને એટલા માટે તેઓ દર સવારે દેવથી સાંભળતા હતા. तीसरी चीज जो यीशु मसीह के पास दर्शन था, અને ત્રીજી બાબત જે ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે દર્શન હતું निर्भरता। નિર્ભરતા.
पिता पर पूर्ण रूप से निर्भर था, પિતાની ઉપર પૂર્ણ રીતેથી એકદમ पवित्र નિર્ભર आत्मा पर હતા. निर्भर था वो, પવિત્ર આત્મા પર નિર્ભર હતા. है ना। तो ये एक વિશ્વાસી होने के नाते हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। અને એક વિશ્વાસી હોવાને લીધે આપણા માટે પણ આ બહુ तो જરૂરનું છે. हमें उसकी इच्छा को जानना बहुत जरूरी તો है। આપણે એમની ઈચ્છા જાણવી બહુ જરૂરનું છે. दर्शन में परमेश्वर की इच्छा जानना। દર્શનમાં પરમેશ્વરની ઈચ્છા જાણવી. दूसरी चीज, બીજી બાબત, दर्शन में आज्ञा पालन में बने रहना बहुत जरूरी है। દર્શનની અંદર આજ્ઞા પાલનની અંદર બની રહેવું એ બહુ જરૂરનું છે. तीसरी चीज, ત્રીજી બાબત, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना और उस पर निर्भर रहना जरूरी है। પવિત્ર આત્માની આગેવાનીમાં ચાલવું અને એમની ઉપર નિર્ભર રહેવું. चौथा, અને ચોથી બાબત, उसकी योजना में कार्य करना। એમની યોજનાની અંદર રહીને કામ आपने કરવું. दर्शन देखा है, તમે દર્શન જોયું છે उसकी योजना में कार्य તો कीजिए। એની યોજનામાં તમે કામ કરો. तो लाइक परमेश्वर दर्शन देखा है और परमेश्वर ने वो दर्शन यीशु मसीह के मन में डाल दिया। અને દેવે જે દર્શન જોયું એ દર્શન પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના મનમાં મૂક્યું. अब यीशु मसीह, हम जानते हैं यीशु मसीह कहाँ पर आए थे, અને આપણને ખબર છે કે ઈસુ પ્રભુ ક્યાં આવ્યા હતા, કઈ જગ્યા પર? कहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था? પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? बेथलेहम, બેથલેહેમમાં, यरूशलेम, યરુશલેમમાં, इजराइल देश में। ઇઝરાયલ क्या દેશમાં. यीशु मसीह इंडिया आए कभी? શું પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ભારતમાં આવ્યા હતા ક્યારે? क्या यीशु मसीह अमेरिका गए कभी? શું પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ક્યારે ભારતમાં क्या ગયા, यीशु- અમેરિકા ગયા હતા? क्या यीशु मसीह अफ्रीका, यूरोप कहीं गए? શું પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આફ્રિકામાં કે યુરોપમાં આ જગ્યા પર ગયા હતા? गए नहीं गए? ગયા કે નતા ગયા? फिर दर्शन कैसे जाएगा? તો પછી દર્શન કેવી રીતના જશે? स्वर्ग में परमेश्वर ने दर्शन देखा, સ્વર્ગની અંદર દેવે દર્શન જોયું स्वर्ग से और कोई नहीं आ सकता। અને સ્વર્ગથી બીજું કોઈ નહીં આવી શકતું. यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप धारण हाँ। करके धरती पे आया। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે માણસ રૂપ ધારણ કર્યું, તેઓ स्वर्ग ધરતી का પર આવ્યા. दर्शन धरती पर लेकर के आया સ્વર્ગનું દર્શન આ ધરતી પર લઈ આવ્યા और उसने शुभ संदेश फैलाया, અને एमણે કે છે કે સુવાર્તાઓ मन પ્રગટ फिराओ કરી. અને કીધું કે મન ફેરવો, क्योंकि स्वर्ग का राज्य એમ निकट કે સ્વર્ગનું રાજ્ય નજદીક છે. लाइक सीक्वेंस देख रहे हैं आप तो, અને તમે ક્રમ જોઈ રહ્યા છે એનો कि कैसे परमेश्वर दर्शन देखा, કે કેવી રીતના દેવે દર્શન अपने જોયું पुत्र को धरती पे भेजा, અને એમના દીકરાને ધરતી પર મોકલ્યા. एक देश के अंदर, એક દેશની અંદર, पर दर्शन तो पूरी दुनिया के लिए है। પરંતુ દર્શન તો આખી દુનિયાના માટે છે. और वो दर्शन कैसे पूरा તો होगा? આ દર્શન કેવી રીતના પૂરું થશે? यीशु मसीह को पता है, આ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને ખબર છે. एज अ ह्यूमन, एक मनुष्य होने के नाते मैं सारी दुनिया में एक ही समय पे नहीं पहुंच सकता। અને એક માણસ હોવાના લીધે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ દુનિયાની અંદર બધે નહીં પહોંચી શકતા. मेरा दर्शन अगर बढ़ाना है અને જો મારે મારું દર્શન વધારવું છે तो मुझे लोगों की जरूरत होगी, તો મને લોકોની જરૂરિયાત પડશે. है ना। और इसीलिए यीशु मसीह ने शिष्यों को दर्शन दिया, અને એટલા માટે ઈસુ ખ્રિસ્તે શિષ્યોને દર્શન આપ્યું. सेम दर्शन। એ જ દર્શન. यीशु मसीह क्या करने आया? અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત શું કરવા આવ્યા હતા? खोयों को ढूंढने, उनका उद्धार करने। ખોવાયેલાને ખોરવાન તેઓનું તારણ કરવું. लेकिन कई बार लाइक, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, दो प्रकार से हम दर्शन को पाते हैं। અને બે રીતો, બે પ્રકાર એવા કે જે રીતના આપણે દર્શન પામીએ છીએ. नंबर एक, जो व्यक्तिगत दर्शन है मेरे लिए, અને પહેલી બાબત કે મારા માટે એક વ્યક્તિગત દર્શન છે, जो मैं परमेश्वर से सीधे पाता हूँ। જે દેવથી હું સીધું પામું છું. लेकिन एक दर्शन है जिसमें मैं शामिल हो जाता हूँ, પરંતુ એક એવું દર્શન છે જેની અંદર હું સામેલ થઈ જાઉં છું. है ना। होता है। બને છે આ રીતનું? मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या दर्शन है તો परमेश्वर का? મારા વ્યક્તિગત જીવનના માટે દેવ માટે શું દર્શન છે? लाइक अगर मेरे अंदर दर्शन होना चाहिए तो मुझे सबसे पहले दर्शन, ताकि मैं वचन में बढ़ सकूं, અને જો મારી પાસે દર્શન હોય તો મારે સૌથી ताकि मैं પહેલા શું? और आत्मिक जीवन जी सकूं, મારે વચનમાં વધવાનું છે, ताकि આત્મિક मैं જીવન और જીવી શકું. परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो તો હું सकूं। વધારે દેવના માટે ये ઉપયોગી मेरा બની શકું. व्यक्तिगत આ दर्शन મારું- मेरे प्रति होना અને चाहिए। મારું વ્યક્તિગત દર્શન મારા માટે હોવું. लेकिन संसार तक पहुंचने का जो दर्शन है वो परमेश्वर का है, પરંતુ संसाરની જોડે પહોંચવાનું છે તો એ દેવનું દર્શન છે. और हम उस दर्शन में शामिल हो जाते हैं। અને એ દર્શનની અંદર આપણે સામેલ થઈ જઈએ છીએ. दर्शन जो है वो पतरस, याकूब, यूहन्ना को नहीं मिला है। અને દર્શન એ પિતર યોહાન યાકૂબને નથી મળેલું. यीशु मसीह ने उनसे कहा, फॉलो मी, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે મારી પાછળ આવો, मेरे पीछे हो लो, મારી પાછળ ચાલો. है ना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमें- क्या करना है। હું તમને બતાવીશ કે मैं તમારે तुम्हें શું मनुष्य को કરવાનું છે. पकड़ने वाला बनाऊंगा। હું તમને और માણસોને यीशु પકડનાર मसीह ने બનાવીશ. वहां पर अपना दर्शन उनके अंदर डाल दिया। અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે પોતાનું દર્શન એમની અંદર મૂકી कैसे દીધું. डाला? અને કેવી રીતના મૂકી દીધું? 3.5 साल तक बाइबल कॉलेज किया અને किया उनके साथ। 3.5 વર્ષ સુધી એમને બાઇબલ કોલેજ કરાવ્યું. दर्शन कहाँ मिलेगा તો हमको? દર્શન આપણને ક્યાં મળશે? परमेश्वर के दर्शन में मैं कैसे शामिल हो અને सकता हूँ? દેવના દર્શનની અંદર હું કેવી રીતના સામેલ થઈ શકું છું?
यीशु मसीह ने कहा અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે फॉलो કહ્યું मी, તો મારી પાછળ मेरे આવો. पीछे बोलो. તમે મારી जब પાછળ हम ચાલો. प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते અને हैं, જ્યારે આપણે ઈસુ ખ્રિસ્તની हम પાછળ ચાલીએ दर्शन છીએ को पाते हैं. ત્યારે આપણે દર્શન પામીએ वो છીએ. प्रभु बताएगा मुझे मुझे क्या करना અને है, આપણને પ્રભુ બતાડશે કે મારે શું કરવાનું છે मुझे क्या करना है. અને मारे શું और કરવાનું. यहाँ पर इसीलिए दर्शन के लिए, दर्शन हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं पता है? मैं कुछ चीजें यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं. અને लाइक सबसे पहला दर्शन जो हम पाते हैं अपने व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ चाल में. અને આપણે સૌથી પહેલા જે દર્શન પામીએ છીએ દેવની સાથેના આપણા વ્યક્તિગત ચાલના અનુકરણમાં है ना, परमेश्वर के साथ चलिए. પ્રભુની સાથે આપણે लाइक जब ચાલીએ. चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ चले, અને જ્યારે શિષ્ય ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે ચાલ્યા उनको मिला दर्शन. તો એમને દર્શન મળ્યું. उनको नहीं पता था क्या करना તો है. એમને ખબર નથી वो तो કે मछली મારે શું पकड़ रहे કરવું. थे. એ તો માછલીઓ પકડતા હતા. यीशु मसीह ने बोला मैं बताऊंगा रियल काम क्या करना है. પરંતુ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે હું તમને બતાવીશ કે સાચું इस કામ दुनिया શું में કરવાનું लोग છે. व्यस्त हैं, આ દુનિયાની અંદર લોકો વ્યસ્ત છે. लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं बताऊंगा कि तुम्हें क्या પ્રભુ करना ઈસુ ખ્રિસ્ત કહેશે કે હું Follow તમને me. બતાવીશ, તમે મારી પાછળ मेरे આવી पीछे જાઓ, हो. તમે મારી जब પાછળ जब ચાલો. एज अ बिलीवर जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, અને એક વિશ્વાસી હોવાને લીધે જ્યારે આપણે ઈસુ ખ્રિસ્તની પાછળ ચાલીએ हम છીએ आत्मिक चाल में प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं. તો આપણે આત્મિક રીતે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે ચાલતા हर રહીએ दिन છીએ. परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं. અને દરરોજ આપણે દેવની સાથે સમય વિતાવીએ છીએ परमेश्वर हमें बताएगा हमें क्या करना તો દેવ આપણને બતાવશે કે આપણે શું કરવાનું है. છે. यस, इसलिए लाइक पहली चीज जो व्यक्तिगत चाल है. અને એટલા માટે પહેલી બાબત કે વ્યક્તિગત ચાલ. दूसरी चीज બીજી બાબત जहां पर हम दर्शन पाते हैं અને જ્યાં આપણે દર્શન પામીએ છીએ वो है बॉडी लाइफ. અને એ કહે છે કે દેહનું જીવન, मसीह के कलीसिया का जीवन. ઈસુ ખ્રિસ્તનું જે શરીર મંડળી એનું જીવન. मुझे नहीं पता क्या करना है. મને ખબર घर નથી पे મારે बैठ के શું मैं नहीं सीख सकता कि मुझे क्या करना है. હું ઘરે બેસીને ત્યાં રહીને નહીં શીખી શકતો કે મારે શું કરવાનું છે. लेकिन जब हम कलीसिया में होते हैं, પરંતુ જ્યારે આપણે મંડળીમાં હોઈએ છીએ हम वहां पर दर्शन તો पाते हैं ત્યાં આપણે દર્શન પામીએ कि છીએ मैं परमेश्वर के लिए कैसे इस्तेमाल તો कर सकता हूँ. હું દેવના માટે કેવી રીતના ઉપયોગ થઈ શકું છું. परमेश्वर का वचन हमें दर्शन देता है. દેવનું વચન આપણને દર્શન प्रार्थना આપે का છે. जीवन में हम दर्शन पाते हैं. પ્રાર્થનાના જીવનની અંદર આપણે દર્શન પામીએ Right? છીએ. और बोलते हैं कि बाइबल कॉलेज वो स्थान है जहां पर हम दर्शन पाते અને हैं. બાઇબલ કોલેજ એ એવી જગ્યા છે ત્યાંથી આપણે દર્શન પામીએ છીએ. हम बोलते हैं यार बाइबल कॉलेज में हमें पता चलता है मुझे क्या बनना है. અને આપણને ખબર પડે છે બાઇબલ કોલેજમાં કે મારે શું બનવાનું છે. मिशनरी, पास्टर, મિશનરી બનવું असिस्टेंट છે, पास्टर, પાસ્ટર બનવું છે, वर्शिप लीडर, व्हाटएवर, આસિસ્ટન્ટ પાસ્ટર બનવું છે કે પછી વર્શિપ ટીમમાં રહેવાનું છે, सुसमाचार प्रचार करने वाला. પછી સુવાર્તા પ્રચાર કરનાર બનવું मुझे છે. दर्शन यहाँ से मिलता है. મને દર્શન અહીંથી મળશે. इसीलिए हमें इन स्थानों में होना बहुत जरूरी એટલા है. માટે આપણે આ જગ્યા ઉપર હોવું જોઈએ. क्योंकि बाइबल बताती है કેમ કે બાઇબલ બતાવે છે बिना दर्शन के लोग निरंकुश हो આ जाते કહે છે દર્શન વગર લોકો મર્યાદાના છોડી દે છે. हैं. तो दर्शन जो है एक पासवान का दर्शन होना बहुत અને जरूरी है. એક પાસ્ટરની પાસે પણ દર્શન હોવું एक જોઈએ. कलीसिया का दर्शन होना बहुत એક जरूरी है. મંડળીનું પણ દર્શન હોવું જોઈએ. हमारा एक दर्शन होना बहुत जरूरी है. આપણું એક દર્શન હોવું यदि જોઈએ. हमारे पास दर्शन नहीं है, यदि मंडली के पास दर्शन नहीं है, અને જો આપણી પાસે દર્શન નથી, મંડળી પાસે દર્શન નથી, लोग कभी बढ़ेंगे नहीं. તો લોકો ક્યારેય વધશે નહીં. ना ही तो परमेश्वर में એ પ્રભુની સાથેના સંબંધમાં નહીં વધે और ना ही क्षेत्र में. અને કઈ એ પછી આમ ક્ષેત્રની રીતે પણ નહીં વધે. 50 साल हो सकते हैं कलीसिया इतनी रह सकती है. 50 વર્ષ વીતી જશે, મંડળી આટલી જ રહેશે. 10 लोग 15 लोग. 10-15. मैं नंबर का काउंटिंग की वजह से नहीं આપણે बोल रहा हूँ, ગણતરીને રીતે નહીં બોલતા, लेकिन अगर दर्शन नहीं है तो हम इतने रह सकते પરંતુ જો દર્શન નહીં હોય તો આપણે બસ આટલા જ રહી જઈશું. हैं. लेकिन अगर हमारे पास दर्शन है પરંતુ જો આપણી પાસે દર્શન છે तो पास्टर शिबेली ने एक बार कहा कि एक विश्वासी को बनाएगा. અને પાસ્ટર સિબેલીએ કહ્યું હતું એક વખત કે એક વિશ્વાસીને બનાવશે. मतलब एक विश्वासी को एक व्यक्ति को जीतेगा. મતલબ કે એક વ્યક્તિને જીતી લેશે. इंग्लिश में से आता है एवरीवन ब्रिंग वन, एवरीवन डिसाइपल वन, एवरीवन पास्टर वन. लाइक एक विश्वासी एक व्यक्ति को विश्वासी बनाएगा, વિશ્વાસી વિશ્વાસીને બનાવશે, एक व्यक्ति को हाँ. विश्वासी बनाएगा, એ વિશ્વાસી એક વ્યક્તિને વિશ્વાસી બનાવશે, एक डिसाइपल दूसरे को डिसाइपल અને बनाएगा, એક શિષ્ય એ બીજાને શિષ્ય બનાવશે, और एक पास्टर एक अगुआ दूसरे को अगुवे को खड़ा અને करेगा. એક આગેવાન બીજા આગેવાનને બનાવશે, અને એક પાસ્ટર બીજા પાસ્ટરને બનાવશે. कलीसिया खड़ी होगी અને ત્યારે और મંડળી ઊભી થશે. कलीसिया से भी कलीसियाएं खड़ी होंगी. અને મંડળી દ્વારા જ મંડળીઓ ઊભી થશે. तो इसलिए कलीसिया में दर्शन होना बहुत એટલા जरूरी है. માટે મંડળીમાં દર્શન હોવું
જરૂર છે. हम 50 साल तक ऐसे बैठे रहेंगे तो भी ऐसे ही रहेंगे. અને જો આપણે 50 વર્ષ સુધી આપણે આ રીતના જ બેસી રહેશું તો આમ જ હોઈશું. लेकिन अगर हम दर्शन वाली कलीसिया है અને જો આપણે દર્શનવાળી મંડળી બનીશું तो 5 साल में भी 5 कलीसियाएं हो सकती તો हैं. કદાચ 5 વર્ષમાં 5 મંડળીઓ પણ હોઈ શકે છે, हो सकती है. બની શકે છે. दर्शन की बात है, આ દર્શનની વાત છે. क्योंकि बिना दर्शन के लोग निरंकुश हो કેમ जाते કે દર્શન વગર લોકો મર્યાદાઓને છોડી દે છે. निरंकुश हो जाते એ મર્યાદાઓને છોડી દે છે. कोई काम नहीं हो. અને ત્યાં એમની પાસે કોઈ કામ નથી હોતું. इसीलिए तो यीशु मसीह दर्शन लेकर के आया और उसने लोगों के जीवन में वो दर्शन डाला, અને એટલા માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દર્શન લઈને આવ્યા અને એમણે દર્શન લોકોના જીવનમાં નાખ્યું. है ना. तो बहुत सारे उदाहरण है बाइबल અને में. બાઇબલની અંદર ઘણા બધા એવા ઉદાહરણો છે, દાખલા. सबसे पहला, અને સૌથી પહેલું, जब यीशु मसीह जक्कई के घर गया, અને જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્ત ઝાંખીના ઘરે ગયા, इसीलिए हमने लूका का 19:10 पढ़ा. અને એટલા માટે આપણે લુક 19:10 વાંચ્યું. जक्कई का क्या दर्शन था? તો ઝાંખીનું દર્શન શું હતું? पैसा बनाना, પૈસો બનાવવો, बहुत अमीर व्यक्ति बनना. બહુ ધનવાન બની જવો. लेकिन जब यीशु मसीह उसके घर पे गया, પરંતુ જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્ત એના ઘરે ગયા यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? તો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એને શું કહ્યું? कुछ नहीं. કશું જ નહીં. कुछ नहीं बोला यीशु मसीह ने, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે सिर्फ एक ही शब्द बोला, ફક્ત એક જ બાબત કીધી હતી, आज मुझे तेरे घर में रहना તો है. આજે તારા ઘરે રહેવું મારા માટે જરૂરનું છે. बस उतना ही. બસ આટલું જ કીધું હતું. यीशु मसीह के साथ रहना ही बहुत बड़ी बात. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે રહેવું એ જ બહુ મોટી વાત છે. और बोलते हैं कि उसका दर्शन बदल गया. અને કહેવામાં આવે છે કે એનું જે દર્શન હતું એ બદલાઈ ગયું. यीशु मसीह ने अपने स्वभाव से, अपने चरित्र से, अपनी बातों से उसके मन में वो दर्शन डाल અને दिया. ઈસુ ખ્રિસ્તે પોતાના સ્વભાવથી, ચરિત્રથી, વાતોથી એના મનની અંદર એ દર્શન મૂકી દીધું. और क्या हुआ पता है? અને ત્યાર પછી શું બન્યું ખબર છે? जक्कई ने अपना सब कुछ, बोलता है कि मैं आधी संपत्ति कंगालों को बांट અને दूं. ઝાંખીએ ત્યાર પછી કહે છે કે પોતાની અડધી સંપત્તિ ગરીબોની અંદર વેચી નાખી. और जिसका अन्याय करके ले लिया उसको 4 गुना. અને જે લોકોનું મેં અન્યાયથી પડાવી લીધું એના 4 ગણું પાછું આલી દઈશ. बदल गया दर्शन. દર્શન બદલાઈ ગયું. कहाँ रहने की जरूरत है? ક્યાં રહેવાની જરૂર છે? है ना. पास्टर शिबेली ने मिडवीक सर्विस में मैसेज किया था, मैन विद जीसस, यीशु मसीह के साथ અને रहना પાસ્ટર कितना- સિબેલે કહ્યું હતું કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે હોવું. कितना अच्छी बात, અને કેટલી અસલ બાબત છે. बहुत बड़ी बात है. અને આ બહુ મોટી વાત છે. और ये हमको बदल देती है हमारे અને दर्शन. આ કે છે આપણા દર્શનને બદલી. यूहन्ना के 4थे अध्याय में एक सामरी स्त्री, અને યોહાન 4થા અધ્યાયની અંદર એક સામરી સ્ત્રી છે, वो उसका एक दर्शन है. અને એનું એક દર્શન હતું. वो एक अच्छा पति ढूंढ रही है, એક એવા સરસ એવો અસલ પતિ ખોરી રહી હતી. जो कि असंभव અને જે અશક્ય બાબત છે. है. कोई अच्छा पति કેમ કે સારો પતિ આ દુનિયામાં છે જ નહીં. नहीं, है ना. बहुत गलतियां होती है हस्बैंड्स में, बहुत गलतियां होती પતિથી ઘણી બધી ભૂલો થઈ જાય है. છે. नहीं तो इस दुनिया में कोई अच्छा हस्बैंड नहीं है, और वो ढूंढने की कोशिश कर रही આ है. દુનિયાની અંદર કોઈ અસલ પતિ છે જ નહીં, અને એ બાબત ખોરવાનો પ્રયત્ન કરે. हाँ, वो बोलती है कि मुझे कोई अच्छा पति તો मिलना મને કોઈ એવો સારો પતિ મળી જાય चाहिए, जो ઘરવાળો, मुझसे प्यार करता है, જે મને બહુ પ્રેમ કરતો હોય, जो मेरी देखभाल करे. જે મારી બહુ દેખભાળ કરતો હોય. यीशु मसीह मिला उसको, અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એને મળી ગયું. उसका दर्शन बदल गया. અને એનું જે દર્શન હતું એ બદલાઈ ગયું. अब वो पति नहीं खोज रही है, અને હવે કે છે પતિ નહીં ખોરી રહી, अब तो वो दरवाजे खटखटा, પરંતુ હવે તો દરવાજાને ખટખટાવી રહી છે. मुझे मसीहा मिल गया है. તો મને તો ખ્રિસ્ત મળી ગયો છે. दर्शन बदल गया. એનું દર્શન બદલાઈ ગયું. अब वो पति के लिए दरवाजे नहीं खटखटा હવે रही, કે છે પતિના માટે દરવાજો નહીં ખટખટાવી રહી, अब वो यीशु मसीह के बारे में बता પરંતુ रही. હવે ઈસુ ખ્રિસ્તના વિશે બતાવવા માટે ખટખટાવી देखो રહી. परमेश्वर कैसा अपना दर्शन लोगों में डाल देता અને है. જુઓ કે દેવ કેવી રીતના પોતાનું દર્શન લોકોમાં મૂકી રહ્યા છે. कैसे? કેવી રીતના? उनसे बातें कर. એ લોકોની સાથે વાતો કરવા દ્વારા. बहुत सारे लोग हैं. ઘણા બધા લોકો છે. पतरस को लग रहा था कि मैं एक बहुत बड़ा मछुआरा बनूंगा આના एक दिन, પિતરને લાગ્યું તો હું એક દિવસ બહુ મોટો માછીમાર है બની ना. જઈશ. बातें करते होंगे यार, पतरस, याकूब, यूहन्ना, यार अगली बार लेंगे बहुत बड़ा बोट लेने અને वाले हैं हम लोग. પિતર, યોહાન, तीनों मिलके યાકૂબ एक बड़ी બધા बोट लेंगे. ત્રણેય વાતો કરતા કે આપણે બહુ મોટી નાવડી લેવી પડશે. बाइबल में नहीं लिखा हुआ है ऐसा, कहीं जाने में ढूंढने मत लगना. બાઇબલમાં નથી લખેલું, તમે एक ખોરતા. जर्नल शायद ऐसा बात नहीं બસ कर. એક સામાન્ય આ રીતની વાત છે. हाँ यार तू ठीक बोल रहा है, अगली बार बड़ी बोट लेंगे, हाँ, थोड़ा हाँ। अंदर जाएंगे તો पानी में. સાચું બોલ્યું છે. એક વખત તો બહુ મોટી આપણે નાવડી લઈશું, बहुत बड़े मछुआरे बनेंगे हम लोग. અને બહુ મોટા આપણે માછીમાર બની જઈશું. यीशु मसीह ने कहा फॉलो, અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે તમે મારી પાછળ આવી જાઓ, मैं तुमने मनुष्य અને को હું पकड़ा. તમને માણસોને પકડનાર બનાવીશ. दर्शन बदल गया, આ દર્શન એમનું બદલાઈ ગયું, बदल गया. બદલાઈ और ગયું. अब वो क्या कर रहे हैं? અને હવે તેઓ શું કરી રહ્યા છે? मनुष्य को पकड़ रहे हैं. માણસોને તેઓ પકડી રહ્યા છે. और भी बहुत सारे उदाहरण हैं. અને ઘણા બધા એવા દાખલાઓ છે બાઇબલ. प्रेरितों के काम के 9वें अध्याय में પ્રેરિતોના કૃત્ય તેના 9મા एक અધ્યાયમાં व्यक्ति है એક વ્યક્તિ છે सॉल, ત્યાં, सॉल, એનું નામ છે સાઉલ. और वो
परमेश्वर की कलीसिया को सताने का जुनून है। અને કે છે દેવની મંડળીના સતાવનો એની પાસે એકદમ ધૂન લાગેલી उसके पास एक लेटर है, અને એની પાસે એક પત્ર છે, उसके पास एक दर्शन है। એની પાસે एक દર્શન છે। इस दुनिया में जितने भी मसीह लोग रहते हैं आ- सबको मार આ दूंगा मैं। દુનિયાની અંદર જેટલા પણ વિશ્વાસીઓ ખ્રિસ્તી લોકો રહે છે जितने બધાને भी મારી इस નાખે। पंथ पे पाए जाएंगे उनको सबको અને घसीट के જેટલા बाहर પણ निकालो। કહે છે કે આ પંથની ઉપર મને જોવા મળશે બધાને ये मेरा મારી દર્શન નાખે। है। અને આ મારું દર્શન છે। यीशु मसीह से मिला। અને જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને મળ્યો प्रेरितों के 9वें अध्याय પ્રેરિત તેના 9મા અધ્યાયમાં, बोला, यीशु तू कौन है? અને એણે કહ્યું કે ઈસુ તમે કોણ છો? मैंने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। અને પ્રભુ ઈસુએ કહ્યું કે હું ઈસુ છું જેને તું સતાવે છે। अब तू क्या चाहता है मैं करूँ? અને કીધું કે તમે શું ઈચ્છો છો કે એ હું કરું? और ये यीशु मसीह कहता है कि तू मेरा चुना हुआ पात्र है। અને પ્રભુ अन्य ઈસુ जाति के ખ્રિસ્તે लिए। કહ્યું કે તું મારું પસંદ કરેલું પાત્ર છે અન્ય જાતિઓના માટે। और बोलते हैं कि उसका दर्शन बदल गया। અને કહેવામાં આવે છે કે એનું દર્શન બદલાઈ ગયું। अब कलीसिया को सताने वाला कलीसिया को बचाने અને वाला। હવે કે છે મંડળીનો સતાવનાર હવે મંડળીનો બનાવનાર બની ગયું। और इसीलिए प्रेरितों के 26 अध्याय की हाँ। 19वीं पंक्ति पढ़ी। એટલા માટે પ્રેરિત 26 અધ્યાય અને 19મી કલમ વાંચો તો वहां पर अग्रिप्पा राजा के सामने पौलुस खड़ा होता है અને ત્યાં પાઉલ કે છે અગ્રિપા રાજાની સામે ઊભો હોય છે। और क्या कहता है उससे देखो। અને ત્યાં શું કહેવા लाग्યો? सो हे राजा अग्रिप्पा, અને કહેવા लाग्यो કે હે અગ્રિપા રાજા, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात को ना टाली। કે મેં એ સ્વર્ગીય દર્શનની વાતને રહેવા દીધી નહીં। जो दर्शन उसने पाया है उसको अपने अंदर रखा नहीं सिर्फ, અને જે દર્શન મેં પામ્યો એ સ્વર્ગથી એ મેં મારી અંદર ખાલી રાખી જ મૂક્યું નહીં, परंतु उसके हिसाब से वो चला भी। પરંતુ એ પ્રમાણે ચાલ્યો પણ ખરો। और इवन थोड़ी देर बोलता है कि अग्रिप्पा राजा उसको बोलता है, आगे पंक्तियां पढ़ोगे, અને कहता है तू थोड़ा बोलने से क्या मुझे भी बदलने वाला है क्या? અને જો તમે આગળ कलमो वांचो तो ત્યાં अग्रिपा राजा पाउलને કહે છે 28वीं કે पंक्ति में लिखते તો हैं, તું શું થોડું બોલવાથી મને પણ કહે છે तब વિશ્વાસ अग्रिप्पा करने मांगे ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही सामने समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है क्या? 28वीं पंक्ति। અને 28મી કલમમાં ત્યારે અગ્રિપાએ પાઉલને કહ્યું કે થોડા પ્રયાસથી તું મને ખ્રિસ્તી કરવા માંગે છે? पौलुस बोलता है, मैं तो सिर्फ तुझे ही नहीं, मैं तो चाहता हूँ जितने इधर बैठे हैं सब हो जाए। અને પાઉલ કહે છે હું તો ફક્ત તને જ નહીં પરંતુ અહીંયા જેટલા બેઠેલા છે બધાને। समझ रहे हैं आप? શું તમે સમજી રહ્યા છો આ બાબત? वो व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं इस पंथ पे चलने वाले एक एक व्यक्ति को मार दूंगा, અને આ વ્યક્તિ જે એ પ્રમાણે કહ્યો હતો કે આ પંથ પર જે કોઈ ચાલશે બધા એક એક વ્યક્તિને હું મારી નાખીશ, अब उसके पास एक स्वर्गीय दर्शन। હવે એની પાસે એક સ્વર્ગીય દર્શન છે। अब वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि सब यही हो जाए। અને એ એવી ઈચ્છા રાખે છે કે હું એવી ઈચ્છા રાખું છું કે દરેક વ્યક્તિ આની ઉપર ચાલે, આ જ इसलिए બની नहीं જાય। बोल रहा है कि उसे अपना नाम बड़ा करना હા, है, એ એટલા માટે નહીં બોલી રહ્યો કે એને પોતાનું નામ મોટું કરવું છે, क्योंकि वो जान गया है कि यीशु मसीह में अनंत जीवन है। કેમ કે એને ખબર પડી ગઈ છે કે ઈસુ ખ્રિસ્તની અંદર અનંત જીવન वो છે। जान गया है कि यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार અને है। એ જાણી ગયો છે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા જ તારણ છે। इसीलिए यीशु जब पतरस जब एक सिपाही आता है ना, सूबेदार आता है, तो पौलुस उसको बोलता है ना कि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार અને है। એટલા માટે એક સિપાહીને કહેશે કે જો તું વિશ્વાસ કરશે તો તારું આખું ઘર તારણ પામશે। इसलिए हमारे जीवन में दर्शन होना बहुत અને जरूरी એટલા માટે આપણા જીવનની અંદર દર્શન होવું है। तो જોઈએ। दर्शन जो है वो हमें आता कहाँ से? परमेश्वर से आता है। तो तो दर्श- हबक्कुक का एक एक पढ़िए। તો દર્શન આપણી પાસેથી દેવ પાસેથી આવે છે આપણી પાસે। તો હબાકુક 1:1 માં છે। और दो दो पढ़ेंगे, को रिलेटेड है दोनों। हबक्कुक 1:1। હબાકુક તેનો પહેલો અધ્યાય પહેલી કલમ અને બીજો અધ્યાય બીજી કલમ। एक मिनट। पहला अध्याय पहली पंक्ति। भारी वचन जिसको हबक्कुक नबी के ने दर्शन में पाया। હબાકુક પ્રબોધને દર્શનમાં જે દેવવાણી પ્રાપ્ત થઈ તે। तो दर्शन में मिलता क्या है हमको? તો દર્શનની અંદર આપણને શું મળે છે? वचन। વચન। और अगर ऐसे कहें तो वचन से दर्शन मिलता है। અને જો એ રીતનું કહીએ તો વચન દ્વારા દર્શન મળે तो છે। भारी वचन जिसको हबक्कुक नबी ने दर्शन में पाया। અને કે છે હબાકુક એ કે છે કે દેવથી કે છે દર્શનની અંદર વચન પામ્યું। परमेश्वर अपने वचन को दर्शन में कहता है। અને દેવ કે છે કે પોતાના વચન દ્વારા પોતાનું દર્શન કહે છે।
और उसके बाद दो दो पढ़िए आप, અને हबक्कुक का ત્યાર दो। પછી આપણે હબાકુક બીજો અધ્યાય બીજી કલમમાં यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे। અને યહોવાએ મને કહ્યું કે દર્શનની વાતો તું લખી લે। इंपॉर्टेंट है। આ બહુ મહત્વનું जब છે। हमें दर्शन मिलता है, प्रभु हमसे बातें कर रहा है, तुझे मैंने इसलिए चुना है। અને દેવ જ્યારે આપણને દર્શન આપે છે, આપણી સાથે વાત કરે છે, અને દેવ કહે છે કે મેં તને એટલા માટે પસંદ કરેલો છે, तुरंत लिख लो તો તરત તમે લખી લો આને अपने जीवन के આ लिए। તમારા જીવનના માટે। उसके बाद वो क्या बोलता है? અને ત્યાર પછી તેઓ શું કહી રહ્યા છે? उसके बाद बोलता है कि वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं। અને કે છે પાટીઓની ઉપર તો એકદમ સાફ રીતે સ્પષ્ટ રીતે લખી લે કે દોડતા જતા લોકો પણ વાંચી લે। इंपॉर्टेंट है। અને આ બહુ મહત્વનું છે। दर्शन मुझे मिला है, દર્શન મને મળ્યું છે, लेकिन ये दर्शन दूसरों के लिए भी है। અને આ દર્શન બીજા લોકોના માટે પણ છે। यदि ये दर्शन मुझ में रह जाएगा, અને જો આ દર્શન ખાલી મારી અંદર જ રહી ये જશે दर्शन कभी फैलेगा તો नहीं। આ દર્શન ક્યારેક ફેલાશે નહીં। एज अ लीडर, एक पासवान होने के नाते मेरे पास जो दर्शन है, उस दर्शन को मुझे दूसरों के साथ बांटना અને એક जरूरी है। આગેવાન એક પાસ્ટર હોવાના લીધે મારી એ જવાબદારી છે કે મારે દર્શન બીજા લોકો સુધી પહોંચાડવાનું છે। है ना? यदि यीशु मसीह ने दर्शन अपने पास रखा होता, અને જો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે દર્શન પોતાની પાસે જ રાખ્યું હોત તો आज सारी जगत में क्रिश्चियनिटी नहीं તો होती। આજે આ જગતની અંદર બધી જગ્યા પર ખ્રિસ્તી લોકો ના હોત लोग सुसमाचार नहीं सुन पाते। અને લોકો સુવાર્તા ના સાંભળી कैसे શકે। आज सुसमाचार सारे जगत में है? અને કેવી રીતના આખા જગતની અંદર સુવાર્તા છે? क्योंकि यीशु मसीह ने, पता है क्या कहा? यूहन्ना का 15वां अध्याय निकालिए अंत में, बस અને છેલ્લે આપણે જોઈશું યોહાન थोड़ी देर आंखें खुली रखिए बस। યોહાન 15મો અધ્યાય यहाँ पे। और उसकी आई थिंक सो 15वीं कलम में है। हाँ, 15:15। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। હવેથી હું તમને દાસ કહેતો નથી, કેમ કે પોતાનો શેઠ જે કરે છે તે દાસ જાણતો નથી, પણ મેં તમને મિત્ર કહ્યા છે, કેમ કે જે વાતો મેં મારા બાપ પાસેથી સાંભળી હતી તે બધી મેં તમને જણાવી દીધી। क्या कर दिया? सब तुम्हें बता दी। આને કહે છે બધી જ તમને બતાવી દીધી। इंपॉर्टेंट है। અને આ બહુ મહત્વનું છે। यीशु मसीह ने दर्शन पाया पिता से, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે પિતાથી દર્શન પામ્યા उस दर्शन को पूरा किया अपने जीवन में। અને એ દર્શન પોતાના જીવનથી પૂરું अब वो પણ કર્યું। दर्शन की जिम्मेदारी सब सौंप दी चेलों के ऊपर, અને એ दर्शनની જવાબદારી બધા શિષ્યોની ઉપર સોંપી દીધી। क्योंकि अब यीशु मसीह कहाँ जाने वाला है? કેમ કે હવે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કઈ જવાના છે? क्रूस पे। ક્રૂસની ઉપર। अब वो इस दुनिया को छोड़ करके स्वर्ग में जाने वाला હવે है। તેઓ આ દુનિયા છોડીને તેઓ ક્રૂસ પર જશે સ્વર્ગમાં। सारा दर्शन उनको सिखा दिया, અને બધું દર્શન એમને બતાવી દીધું, सारी बातें उनको એમને बता दी। બધી જ વાતો કઈ સંભળાવી। और क्या किया? અને ત્યાર પછી શું કર્યું? स्वर्ग में चला गया। તેઓ સ્વર્ગમાં और ચાલ્યા ગયા। इसीलिए मत्ती 28, 18 से 20 में यीशु मसीह ने क्या कहा? અને એટલા માટે મારથી 28, 18 અને 20 માં ઈસુ ખ્રિસ્તે શું કર્યું? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, સ્વર્ગ અને પૃથ્વીનો બધો અધિકાર મને અપાયેલો इसलिए છે। अब तुम जाओ। અને એટલા માટે હવે તમે अब જાઓ। तुम्हारे पास वो दर्शन, હવે તમારી પાસે तुम દર્શન છે। सारे जगत में जाओ और તમે सुसमाचार આખા प्रचार करो। જગતમાં જાઓ અને સુવાર્તા પ્રચાર कैसे? કરો। અને કેવી રીતના? पहले यरूशलेम, યરુશલેમમાં પ્રથમ, यहूदिया, પછી યહૂદિયામાં, सामरिया પછી સામરિયામાં, और पृथ्वी के छोर। અને ત્યાર પછી પૃથ્વીના છેડા સુધી। क्या चेले पृथ्वी के छोर तक पहुंचे? શું શિષ્ય પૃથ્વીના છેડા સુધી પહોંચ્યા? 12 शिष्य 12 શિષ્યો नहीं, ના, शायद 12 कंट्रीज में गए होंगे। કદાચ 12 દેશમાં ગયા છે, 12 દેશમાં। कंट्री तो बहुत सारी हैं। પરંતુ દેશ તો ઘણા બધા દેશ છે। उन्होंने क्या किया? તો એમણે શું કર્યું હતું? उन्होंने जो दर्शन पाया था, એમણે જો દર્શન પામ્યા હતા, उन्होंने दूसरे चेलों के अंदर वो दर्शन એમણે डाला। બીજા શિષ્યોની અંદર પણ દર્શન મૂક્યું। इसीलिए दर्शन जो मैंने पाया है અન- वो मुझे दूसरों में डालना बहुत અને जरूरी है। એટલા માટે જે દર્શન હું પામ્યો છું એ દર્શન મારે બીજાનામાં પણ મૂકવાનું છે। लाइक आज हम यहाँ पर क्यों हैं? તો આજે આપણે આ જગ્યા પર કેમ છીએ? क्योंकि एक व्यक्ति ने दर्शन देखा કેમ કે એક વ્યક્તિએ દર્શન જોયું હતું बॉल्टीमोर में बैठ के, બોલ્ટીમોરમાં બેસીને, एक व्यक्ति ने दर्शन देखा इंडिया में बैठ અને के, એક વ્યક્તિએ દર્શન જોયું પાસ્ટર કાલે। ભારતની અંદર પાસ્ટર કાલે।
और उन्होंने उस दर्शन को बढ़ाया, અને એમણે એ દર્શનને આગળ उन्होंने વધાર્યું. हमें तैयार किया। એમણે અમને તૈયાર કર્યા उनका दर्शन था गुजरात के અને लिए, એમનું દર્શન હતું ગુજરાતના आज हम માટે गुजरात में, અને આજે આપણે ગુજરાતમાં और છીએ. गुजरात के हर एक क्षेत्र के लिए अब हमारा दर्शन है। અને આ ગુજરાતના દરેક हम उस વિસ્તારોના दर्शन માટે के આપણું अंदर દર્શન शामिल છે. हैं जो दर्शन स्वर्गीय दर्शन है, અને આપણે એ દર્શનની અંદર સામેલ છે જે દર્શન સ્વર્ગીય દર્શન છે. और इसीलिए हमें उसे दर्शन की बात को हल्का नहीं અને करना। એટલા માટે આપણે દર્શનને આપણે હલકી एकदम સામાન્ય બાબત ના और इसीलिए पौलुस बोलता है कि मैंने उस दर्शन स्वर्गीय दर्शन की बात को ना टाला। અને એટલા માટે પાઉલ કહે છે કે મને જે સ્વર્ગીય દર્શન મળ્યું હતું એને મેં આમ પડતું જ ના મૂક્યું, नहीं टाला। મેં એને પડતું ના મૂક્યું. हमें प्रभु ने, हम प्रभु के दर्शन में આપણે બધા પ્રભુના દર્શનમાં છીએ. एज अ बिलीवर એક વિશ્વાસી हमें उसके दर्शन में शामिल होना આપણે चाहिए। એમના દર્શનમાં સામેલ હોય. इसलिए तुम जाओ, અને એટલા માટે તમે इसलिए જાઓ. हमें जाने की जरूरत અને है। એટલા માટે આપણે જવાનું પણ છે. आज प्रभु का कार्य कैसे बढ़ेगा અને આજે પ્રભુનું કામ કેવી રીતના આગળ વધશે? यदि लोग दर्शन नहीं અને देखेंगे, જો લોકો દર્શન નહીં જોવે તો? यदि लोग दर्शन, लाइक मैं दर्शन ये नहीं कि आप इमेजिन कर रहे हो, कल्पनाएं कर रहे हो बैठ के कि प्रभु यीशु मसीह मुझे सफेद एक कपड़े में दर्शन देगा, ऐसा वाला તો नहीं। એ રીતનું દર્શન નહીં કે તમે એકદમ કલ્પના કરો કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કે સફેદ કપડામાં દર્શન આપશે ને મને. प्रभु यीशु मसीह ने अपना वचन हमको दिया है, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એનું વચન આપણને कहा है આપેલું तुम છે. जाओ, એમણે કહ્યું છે કે જાઓ તમે, जाओ सारे जगत में। તમે આખા જગતમાં જાઓ સુવાર્તા है આપો. ना, वो सामरी स्त्री का दर्शन बदल એ સામરી સ્ત્રીનું દર્શન બદલાઈ ગયું. कैसे? કેવી રીતના? जब हम परमेश्वर से उसका वचन ग्रहण करते हैं। જ્યારે આપણે દેવથી એમનું વચન ગ્રહણ કરીએ છીએ, સ્વીકારીએ છીએ, प्रभु यीशु मसीह हमारे दर्शन को बदल देता અને ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણા દર્શનને બદલી है। નાખે. प्रभु से प्रार्थना करिए, પ્રભુને પ્રાર્થના કરો, बाइबल पढ़िए, બાઇબલને ખોલો, ઉઘાડો पूछिए प्रभु से। અને પ્રભુને તમે પૂછો. हम लोग प्रार्थना बहुत बार करते हैं, આપણે ઘણી વખત પ્રાર્થનાઓ કરીએ और हम છીએ. प्रार्थना क्या करते हैं? અને આપણે પ્રાર્થના કેવી प्रभु ये કરીએ मुझे છીએ? ये दे देना, ये दे देना, ये प्रभु कमी, मनो- घटी, ये बहुत लंबी चौड़ी આ लिस्ट। આપી દેજો, પેલું આપી દેજો, આ રીતના આપણે બહુ એક લાંબુ લિસ્ટ બનાવી દઈએ છીએ. लेकिन हमें प्रार्थना क्या करनी चाहिए? પરંતુ આપણે પ્રાર્થના કેવી કરવાની છે? प्रभु ये जीवन आपने मुझे दिया है, તો પ્રભુ તમે મને જે જીવન આપેલું છે आप क्या चाहते हैं તો इससे? તમે એનાથી શું માંગ ઈચ્છો છો? पहला जो पौलुस के 2 क्वेश्चन याद है, અને પાઉલના પહેલા 2 પ્રશ્ન આપણે યાદ રાખીએ तू कौन है? કે તમે કોણ છો? हमारी इच्छा होनी चाहिए यीशु मसीह को जानने की। અને આપણી ઈચ્છા હોવી જોઈએ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આપણે જાણીએ. दूसरा, અને બીજો પ્રશ્ન यीशु मसीह हमसे क्या चाहता તો है? પ્રભુ ઈસુ તમે મારાથી શું ઈચ્છો છો? और फिर परमेश्वर अपना दर्शन અને आपके जीवन ત્યારે દેવ એમનું દર્શન में, और તમારી आप અંદર इस्तेमाल કરશે. होने लगे, અને ત્યારે તમે ઉપયોગ થવા લાગો और फिर बहुत अद्भुत जीवन होगा। અને ત્યારે બહુ અદ્ભુત જીવન क्योंकि બનશે. जहाँ दर्शन होता है કેમ કે જ્યાં દર્શન હશે वहाँ आनंद होता है, ત્યાં આનંદ હશે वहाँ लोग बढ़ते हैं, અને ત્યાં લોકો વધવા है ना। લાગશે. वहाँ पर लाइक सताव में भी आनंद होता અને है। ત્યાં કે છે સતાવની અંદર પણ આનंद હશે. पौलुस क्यों फिलिप्पी 4:4 लिख અને दिया? પાઉલે કે છે ફિલિપી 4:4 કેમ લખ્યું? क्योंकि उसको पता है कि मैं जिस दर्शन में हूँ वो अनंत काल का है। એને ખબર છે કે હું જે દર્શનમાં છું એ તો અનંતકાળના દર્શનનું છું. ये जेल मेरी क्या તો करेगी? આ જેલ તો મારું શું બગાડશે? मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? મૃત્યુ મારું શું બગાડી લેશે? क्या कर लेगा कोई? એ મારું શું કરી લેશે? कुछ नहीं, કશું જ નહીં. क्योंकि मैं अनंत काल के दर्शन, કેમ કે હું તો અનંતકાળના દર્શનમાં છું मैंने उस दर्शन की बात को नहीं અને टाला। મેં એ દર્શનના વાતના પડતી ન મૂકી. तो मेरा दर्शन लाइक बहुत जरूरी है मेरे जीवन में, અને મારું દર્શન એ મારા જીવનના માટે બહુ જરૂરનું છે. है ना, कि परमेश्वर का दर्शन मेरे पास होना चाहिए। કે પ્રભુનું દર્શન મારી પાસે હોવું જોઈએ. आमीन, આમીન, हालेलुया। હાલેલુયા. तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए। ये कलीसिया आपने हमें दी है, और ये कलीसिया दर्शन देखने वाली कलीसिया है। हम चाहते हैं कि आने वाले सालों में पिता परमेश्वर हम आपके राज्य के सुसमाचार को अधिक से अधिक स्थानों में पहुंचा सकें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। આમીન. आमीन।